pour nous parler. Alors, je ne sais pas à ce moment précis si ça va être en français ou en arabe. Alors, ça va être en arabe. Donc, qira'atun awwaliyatun fi muqarabati arkun lin-nass al-Qur'ani. Donc, nous écouterons avec intérêt notre ami Saïd Jabal Khair. Alors, en réalité, on a une demi-heure. J'ai dit tout à l'heure que la demi-heure peut être élastique. Par souci d'équité, je n'interromprai pas, mais il vaut mieux que ce soit dans la demi-heure. Donc, vous me préviendrez quand la demi-heure sera écoulée. D'accord ? Très bien, très bien. إذا شكرا. قبل أن أبدأ أحب أن أحيي أستاذي الأستاذ الدكتور أستاذنا الدكتور عبد الرزاق قسوم الحاضر هنا، والذي درس لنا ودرس لي مقياس الفكر الإسلامي المعاصر في كلية الشريعة، وهو كان هو مدير الكلية آنذاك. وأحب أيضا أن أشهد له بحضوره أو في حضوره أشهد له بأنه لم يكن يقمع النقاش في محاضراته، ولم يكن يقمع السؤال، ولم يكن يقمع النقد. وهو يعلم أن بعض الطلبة كانوا يتهمونني بأشياء أثناء محاضرته وبأصوات صاخبة، وهو كان يمنعهم ويعني يوقفهم ويقول لهم اتركوه يتكلم. هذه الشهادة كنت أحب أن أدلي بها في حضوره. إذن قراءة أولية في مقاربة أركون للنص القرآني. محمد أركون يقول في أحد كتبه قضايا في نقد العقل الديني، يقول: كان قرائي يعيبون علي دائما أني أتوقف كثيرا وطويلا عند الاعتبارات النظرية والمنهجية دون أن أقدم أمثلة تطبيقية مقنعة على هذه التنظيرات. وهذا ما سأحاول أن أفعله اليوم. أحاول أن أقدم الرؤية الأركونية أو المقاربة الأركونية للنص القرآني وبالتدقيق لمسألة تاريخانية النص l'historicité du texte coranique. ثم أقدم أمثلة تطبيقية وتفصيلية من السنة، من نصوص السنة النبوية والآثار الصحابة التي وغيرها التي تدلل بالأمثلة التطبيقية والعملية على رؤية أركون. وأبدأ إذن بالنقطة الأولى، وهي التعريفات. أركون معروف عنه أنه يفرق بين الوحي كواقعة غيبية هذه أولا، وبين القرآن كظاهرة شفوية، هذه ثانيا، وبين المصحف كمنتج بشري، هذه ثالثا. هذه معروفة عن أركون. الآن النقطة الثانية ما هي؟ نحاول أن نستعرض بسرعة مقاربة أركون. ماذا يقول أركون في تاريخانية النص؟ في كتابه الفكر الإسلامي واستحالة التأصيل يقول، هذا نقرأ كلام تاو، يقول: أنا أتحدث هنا عن الظاهرة القرآنية كما يتحدث علماء البيولوجيا عن الظاهرة البيولوجية أو الظاهرة التاريخية، وأهدف من وراء ذلك إلى وضع كل التركيبات العقائدية الإسلامية وكل التحديات اللاهوتية والتشريعية والأدبية والبلاغية والتفسيرية على مسافة نقدية كافية كباحث علمي. إذن أركون هنا يؤكد على الطابع الشفوي للظاهرة القرآنية، فالمصحف لم يتم تدوينه إلا بعد مدة طويلة، وإغفال هذا الجانب سواء من طرف المفسرين المسلمين أو من طرف المستشرقين هو ما جعلهم يغفلون عن قضية الانتقال من الخطاب الشفوي إلى الخطاب المكتوب، وهي العملية التي من شأنها أن تساعد الباحث على النظر إلى هذا النص المؤسس نظرة علمية دقيقة. فقضية الانتقال تدل على عملية جمع القرآن وتدوينه، سأعود إليها بعد قليل، وتحويله إلى مدونة نصية رسمية مغلقة، وهي هذه المدونة هي المصحف.
حيث وقعت أحداث كثيرة، خاصة أن عملية الجمع مرت في ظروف سياسية تميزت أساسا بالصراع حول السلطة ومحاولة البحث عن مشروعية للحاكم. السياق يذكر وفي هذا السياق يذكر أركون بمسألة مصحف ابن مسعود، وهذه أيضا سأعود إليها في النصوص. مصحف ابن مسعود الذي اختلف مع بقية الصحابة حول ترتيب السور وإعادة النظر في بعضها، بالإضافة إلى قراءاته التي اعتبرها بعض المفسرين والفقهاء قراءات شاذة وغير مقبولة لكونها خارجة عن الإجماع. إذن لابد من إعادة كتابة كيفية تشكل النص القرآني، وهذا يعني الرجوع إلى كل الوثائق التاريخية التي أتيح لها أن تصلنا، سواء كانت ذات أصل شيعي أم سني أم خارجي. طبعا هذا رؤية أركون. ويقول أيضا أركون بحسبه أو حسب رأيه، يقول من الصعب الرجوع إلى تلك الحالة الذهنية والروحية التي جسدتها تجربة الوحي عند النبي محمد باعتبارها تجربة للاتصال بالمطلق، وسبب هذه الصعوبة هو تحول تلك التجربة إلى مدونة نصية مغلقة. إذن أركون يرى أن الوحي هو تجربة ذاتية خاصة بالنبي أو بالرسول، خاصة به، وهي تجربة انتهت ولن تعود ولا يمكن استعادتها أو استرجاعها. نفس الشيء بالنسبة للقرآن كظاهرة شفهية أو شفوية، هو بالنسبة إليه هذه الظاهرة أيضا هي ظاهرة منتهية ولا يمكن استرجاعها ولا يمكن أن تعود. ما بقي الآن من الظاهرة القرآنية كظاهرة شفوية، ما بقي منها وما تمكن أن يصلنا منها هو المصحف. إذن عملية الانتقال من مرحلة الخطاب الشفهي إلى مرحلة الخطاب النصي المكتوب والناجز بالنسبة لأركون هذه العملية تطرح إشكاليات عديدة، وقد ذكر بعضها إشكاليات يعني تاع لا ترانسكريبسيون تاع الكتابة أو رسم الحروف، وبعضها إشكاليات تتعلق بالسياسة وقد ذكر بعضها. إذن هذه هي بشكل سريع ومختصر رؤية أركون ومقاربته لمسألة تاريخانية النص. هذه في جانب تشكله، تاريخانية التشكل تاريخانية تشكل النص. الآن عندما نأتي إلى التطبيقات النظرية نجد أو العملية في النصوص، وطبعا عندما نتحدث عن المصحف المقصود هو المصحف العثماني الموجود اليوم، مصحف عثمان، وعثمان هو الخليفة الثالث، عثمان ابن عفان. إذن بالنسبة لأركون المصحف نص تاريخي، منتج أنتجه فاعلون اجتماعيون داخل حالة تاريخية معينة وظروف تاريخية معينة. أيضا يتكلم ويركز كثيرا أركون على مسألة النسخ كدليل من أدلة تاريخانية النص، والنسخ ثابت، يعني مسألة النسخ هي محل إجماع، يعني تقريبا هي محل إجماع، ما عدا ربما في التاريخ لا يوجد إلا القليل جدا. أظن ابن حزم أنكر النسخ ولم ينكره في المطلق، أنكر بعض وجوهه، ولكن هناك ما يشبه الإجماع على حدوث النسخ. والنسخ أيضا مذكور في القرآن في سورة البقرة 106 ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وأيضا في سورة النحل 101 وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. أيضا عندما نريد أن ننطلق إلى مسألة منهجية أخرى أو مسألة تطبيقية أخرى في قضية التاريخانية، نجد مسألة مثلا التواتر. كيف وصل النص؟ كيف انتقل النص من جيل إلى جيل؟ يعني وقع بناء، حدث تاريخيا، حدث بناء لهذه المسألة، لمفهوم التواتر.
أنه فيه تواتر، لكن حتى أصبحت المسألة كأنها عقيدة، أنه هناك تواتر حقيقي بالمعنى الحقيقي، لكننا عندما ندقق في مسألة التواتر نجد أنها غير حقيقية. وهنا عندنا زوج نصوص. الأول للعلامة محمد الطاهر بن عاشور، وهو الشيخ وهو أستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس. بالمناسبة محمد الطاهر بن عاشور كان مفتي تونس، مفتي الديار التونسية في زمانه، وهو معروف مشهور في تفسيره التحرير والتنوير الجزء الأول صفحة 60-61 يقول: لما أقر المسلمون بهذه القراءات من عصر الصحابة ولم يغير عليهم، فقد صارت متواترة على التخيير. إذن هي كقراءات ليست متواترة كل قراءة، يعني ليست كل واحدة من القراءات متواترة، وإنما هي على التخيير في مجملها، في المجمل انتحى يمكن أن يعتبر أنه متواتر. يقول: صارت متواترة على التخيير وإن كانت أسانيدها المعينة آحادا، وليس المراد ما يتوهمه بعض القراء من أن القراءات كلها بما فيها من طرائق أصحابها ورواياتهم متواترة. إذن هذا وهم غير حقيقي. كيف تكون متواترة وقد ذكروا أسانيدهم فيها فكانت أسانيد أحاد، وأقواها سندا ما كان له راويان عن الصحابة، مثل قراءة نافع اللي نقراوها احنا ورش عن نافع، قراءة تاع المغرب هي قراءة نافع. وقد جزم ابن العربي أبو بكر المالكي وابن عبد السلام التونسي وأبو العباس ابن إدريس فقيه بجاية من المالكية والأبياري من الشافعية، هذو كلهم جزموا أنها غير متواترة. ويقول ابن عاشور وهو الحق، يعني هو يساند هذا الرأي. إذن التواتر المدعى غير حقيقي. والذهبي أيضا باش ما نطولش لأنه نصف ساعة ما نقدرش نقرأ كل التفاصيل، الذهبي أيضا في سير أعلام النبلاء يؤكد هذا الكلام ويقول أن التواتر يعني ماهوش تواتر بالمعنى، لا، هو الذهبي يقول التواتر المقصود ليس التواتر عند الأمة، وإنما هو تواتر عند أهل الشأن، عند المختصين في القراءات. إذن القراءات القرآنية متواترة عند المختصين في القراءات وليس عند كل الأمة. هنا إذن في قضية فعلا. هذا في سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء. أيضا محمد طاهر بن عاشور في نفس الصفحة ونفس الجزء من تفسيره يؤكد نقطة أخرى أيضا تعطينا وجه نقدي لمسألة التواتر، أن التواتر في أصله غير متواتر، لأنه عندنا أحاديث، مثلا حديث نزول المسيح مثلا هو حديث نبوي مروي عن أكثر من 70 صحابي، معروف مشهور صحيح، ماشي صحيح متواتر أكثر فوق الصحة. بينما القراءات القرآنية كلها تروى عن 8 صحابة فقط معروفين، نقرأ لكم من هم. إذن عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، أبو الدرداء، زيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري. لا تروى القراءات القرآنية إلا على هؤلاء 8 فقط. إذن أصل التواتر المصحفي يقف عند 8، مع العلم أن الرسول توفي في لحظة وفاته كان يوجد 120,000 مسلم، يعني تعداد المسلمين في لحظة وفاة الرسول هو 120,000 حسب ابن كثير في تاريخه. Il y avait 120,000 musulmans au moment où le prophète était décédé. Donc, avait décédé. Donc, إذن هذه من جهة. طبعا أنا أيضا لضيق الوقت ما راحش نقرأ لكم بالتفصيل قضية الوحي. ما هو الوحي؟ ماهية الوحي، لأن أركون يناقش في ماهية الوحي كواقعة غيبية وكظاهرة، مش ظاهرة، واقعة غيبية وتجربة نبوية ذاتية. أركون يناقش في هذه المسألة. وأيضا ابن عربي محي الدين ابن عربي الصوفي يناقش أيضا في هذه المسألة في كتابه الفتوحات المكية.
الجزء الثالث صفحة 108 طبعة دار صادر بيروت، وهي الطبعة المشهورة. إذن ابن عربي يناقش في هذه المسألة من أي جانب؟ يناقش النقاش قديم بالمناسبة، أنه الوحي ما هو الوحي؟ هل هو إملاء؟ أسكو سيت اون ديكتي؟ هل أن جبرائيل كان يملي؟ الملك كان يملي؟ أم أنه ليس إملاء، هو مثلا une inspiration، يعني أنه كان c'est un signal que le prophète décodait à sa manière. الرسول كان يديكودي، il décodait le signal de l'ange, de l'archange à sa manière بلغته البشرية. إذن هنا كاين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن الجزء الأول صفحة 229-230 يقول: نقل عن السمرقندي 3 أقوال في المنزل على النبي ما هو؟ أحدها أنه اللفظ والمعنى. أوكي، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنه إنما نزل جبريل على النبي بالمعاني خاصة، وأنه صلى الله عليه وسلم حول تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب. وهنا يقول: تمسكوا بقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك. إذن سينيال، ماهوش سي با اون ديكتي. هذه سورة الشعراء، من سورة الشعراء. ابن عربي يذهب أبعد من هذا. ابن عربي يقول: فينزل عليه القرآن ليترجم منه بما علمه الحق من البيان الذي لم يقبله إلا هذا الإنسان، وظهر في قلبه على صورة لم يظهر بها في لسانه، وظهر في القلب أحدي العين فجسده الخيال وقسمه فأخذه اللسان فحوله إلى حرف وصوت. إذن ابن عربي يروح أبعد من الزركشي ومن السمرقندي. إذن أيضا صدر المتألهين الشيرازي المعروف بالملا صدرة أيضا له نفس الرأي، والملا صدرة ينقل عن ابن عربي آراءه يا آراء ابن عربي وهو يعترف بذلك. إذن هذا بالنسبة الآن أيضا ملاحظة أخرى يتكلم عنها ويناقش فيها أركون في مسألة التاريخانية دائما، تاريخانية النص، هي أن القرآن كان يكتب بالعديد من اللغات، ولهذا ويتحدث عن مسألة إغلاق النص، le verrouillage du texte. كان القرآن يكتب بالعديد من اللغات، يعني لغات العرب، donc les patois، لغات العرب. طبعا عندنا اللسان العربي وعندنا لغات العرب. كان يكتب بالعديد من اللغات، لكن عندما حدث الجمع، سواء الجمع الأول في زمن الخليفة الأول أو الجمع الثاني في زمن الخليفة الثالث، في الحالتين كانت كتابة في الحالة الثانية في الجمع الثاني كانت كتابة النص المصحفي بلغة قريش، لأن الخليفة قال للجنة المعروفة لجنة الأربعة، زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن أبي العاص وعبد الرحمن بن الحارث، هذول الأربعة قال لهم: إذا اختلفتم في حرف فاكتبوه بلغة قريش، فبها نزل. هذا كانت وصية، بخلاف الجمع الأول اللي صار في زمن الخليفة الأول، كان كتب، والجمع الأول كان بعدة لغات بعدة يعني لهجات عربية. ولهذا نشوفوا مثلا أنه في زمن الخليفة شوفوا مثلا هذا النص المهم، هذا النص من كتاب غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني، في الجزء الأول صفحة 316 يقول: قال العلماء: كان القرآن في زمن الرسول مفرقا في صدور الرجال ولم يحفظه إلا 3. ما علينا. لكن من بعد يتكلم على
يتكلم عن الجمع. وذكر البخاري والترمذي أن أبا بكر رضي الله عنه قرن مع زيد 3 من قريش، أنا ذكرت لكم أسماءهم. يقول اجتمع القراء في زمن عثمان من أذربيجان وأرمينيا والشام والعراق واختلفوا. لماذا اختلف القراء في زمن عثمان؟ ما هو سبب اختلاف القراء في زمن عثمان؟ سبب اختلاف القراء في زمن عثمان هو أن النص لأن المصاحف اللي كانت موجودة في زمن عثمان كانت مختلفة، يعني بلغات، بعدة لغات. مثلا لو نحاولوا يعني نجيبوا مثال تقريب، كانت مكتوبة بعدة لهجات عربية، فلما اختلفوا تم إغلاق النص بلغة واحدة وهي لغة قريش. المصاحف التي انتشرت في زمن الخليفة الأول كانت مختلفة بعدة لغات ومتنوعة وكانت موجودة، وكاين طبعا نصوص صحيحة تدل على أن المصاحف كانت تكتب وكانت تذهب إلى بلدان بعيدة تصل حتى إلى الجمهوريات اليوم، مثلا ما يعرف بالجمهوريات تاع الاتحاد السوفيتي قديما، لي ريبوبليك إسلاميك دو ليكس URSS، كانت تذهب إلى حتى تلك الحدود وهي مختلفة وعادي ما كانش فيه مشكل. لكن في زمن عثمان لما صار الاختلاف فقرر الخليفة أن يعيد كتابة النص ويعيد جمعه على لغة قريش، وهذا ما يسميه أركون لو فيغوياج دو تكست. إذن كل les autres possibilités يعني الاحتمالات الأخرى للكتابة وللقراءة ألغيت. طبعا هذا الآن بسرعة لأنه على بالي الوقت من بعد ما راحش يسمح، أستعرض بسرعة معالم أخرى أو نقاط أخرى تكميلية حول مسألة التاريخانية. القراء 14 منهم، عندما ندقق في تراجم القراء يعني رواة القراءات 14 وهي اللي موجودة، ما عدا 14 كاين قراءات أخرى غير مقبولة، يعني عند في الإطار الرسمي الأرثوذكسي غير مقبولة، مثل قراءة ابن مسعود أو أبي أو غيره، مع العلم أن الذهبي يقول أنها قراءات سليمة ما فيهاش مشكل، لكن يعني الإجماع تاع الأرثوذكسي ما قبلهاش، لم يقبلها. القراء 14 بالمناسبة هذه ملاحظة لمن يريد أن يقارن، يعني هناك اليوم هناك من يقارن، كاين اللي يحاولوا المقارنة بين كتابة النص المصحفي وتدوين السنة أو الأحاديث، ويقول لك أن تدوين النص القرآني أقدم تاريخيا من تدوين السنة. هذا نظريا ممكن نوافق عليه، ولكن عمليا أركون يناقش في هذا. يقول لك أولا تدوين السنة أيضا كان موجودا في حياة الرسول، عندنا أحاديث صحيحة أنه مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب الأحاديث في زمن الرسول، وعندنا الحديث المشهور والصحيح المروي في مسند أحمد وغيره، اكتبوا لي أبو شاه اليمني اللي كان يجي للمدينة ويسمع خطب الرسول ويقول له يطلب من الرسول أن تكتب له هذه الخطب ويحملها مكتوبة معه إلى قومه في اليمن، فقال لهم اكتبوا لأبي شاه. هذه أيضا أحاديث صحيحة. إذن كتابة السنة أيضا يمكن أن نعيدها إلى وقت مبكر، يعني ما هيش متأخرة كما يقول البعض أنه بدأت في العصر العباسي إلى آخره. لكن ما يهمنا الآن أنه رواة السنة هم أنفسهم رواة القراءات، رواة من رووا السنة والأحاديث هم نفس الجيل الذين رووا السنة. لهذا أنا نستغرب اليوم كيف البعض يقول لك نرفض السنة ونقر ونقبل بالقرآن. إذا كان ترفض السنة فأيضا أنت مضطر لرفض القرآن، لأنه نفس الجيل الرجال رواة السنة هم أنفسهم رواة القراءات القرآنية، والقراءة القرآنية لا تعرف من مجرد الرسم، لأنه كان قديما، احنا اليوم عندنا مصاحف مشكولة في البيت كل واحد يقدر يقرأ لروحه، ولكن قديما لم يكن يقبل أن مسلم يأخذ القرآن من مصحف أو يحفظ القرآن من مصحف، هذه كانت غير مقبولة. ضروري من يريد أن يحفظ القرآن كان من الضروري أن يحفظه على شيخ،
أولا، وثانيا بالسند. إذا الرواية دونك لا شين دو ترانسميسيون، سلسلة الرواية ضروري تكون، وإلا واش يسموك مصحفي، ما قريتش تقرأ على شيخ، دونك مصحفي لا يعتد بك ولا يؤخذ عنك. إذا لا يمكن الإثبات، يعني لا يمكن إثبات الرسم المصحفي إذا ألغينا أسانيد السنة. إذا أسقطنا السنة يسقط المصحف بالضرورة، لأنه مربوط بها رباط عضوي. إضافة إلى هذا أنه رواة القراءات هم موثوقون في القراءات فقط، أما في السنة والأحاديث أغلبهم يضعف في السنة. أغلب رواة، ما نقدرش لو عندي وقت نقرأ لكم تفاصيل تراجم الرواة، لكن لو تراجعون الرواة 14 أغلبهم يضعفون في الحديث، لكنهم حجة في القراءات. في القراءات هم حجة، لكن في الأحاديث أغلبهم يعني لا يؤخذ عنهم، لا مشي تكتب أحاديثهم، لكن ليسوا حجة في الحديث. يقول لك ما هوش حجة، يعني الحديث تاعو لا يصل إلى درجة الصحة، ممكن يعتبره حسن أو أحيانا ضعيف، لكن لا يصل إلى درجة الصحة. أما في القراءات فهم حجة. من جانب آخر نجد قضية النسخ. قضية النسخ نعود نرجع لها لأنها مرتبطة بما يسميه مثلا تيودور نولتكي أو حتى أركون أيضا القرآن المفقود، وهو المنسوخ، يعني qui a été perdu à jamais qui est irrécupérable، ما نقدروش نسترجعوه. القرآن المفقود هنا أيضا العمدة في هذه المسألة هو حديث ابن عمر المشهور، أو الأثر تاع ابن عمر اللي يقول لا يقولن أحدكم قرأت القرآن كله وما يدريه ما كله لقد ذهب منه قرآن كثير. لا يقولن أحدكم قرأت القرآن كله وما يدريه ما كله لقد ذهب منه قرآن كثير. هذا صحيح ثابت، هذا النص عن ابن عمر ثابت، تجدونه في فضائل القرآن لأبي عبيد الجزء الثاني صفحة 146، وتجدونه أيضا في سنن سعيد ابن منصور الجزء الأول صفحة 432، والأسانيد صحيحة. طبعا تجدونه في هذين المصدرين بعدة روايات صحيحة، هي موجودة عندي، ما نقدرش نقراها حتى لضيق الوقت، وإلا هي كلها موجودة عندي. قضية النسخ والقرآن المفقود أيضا ثابتة في صحيح البخاري، أرقام 4481 3742 3743 6830 2801 و2814، وثابتة أيضا في صحيح مسلم أرقام 824 و1049 و1050 و1452. أيضا قضية مصحف ابن مسعود معروفة مشهورة، ابن مسعود تمسك بمصحفه ورفض أن يسلم. معروف أن الخليفة عثمان عندما رسم المصحف ليسمى باسمه المصحف العثماني أمر بإحراق جميع المصاحف الأخرى، وقد كانت موجودة بالآلاف، والأمويون ذهبوا إلى أبعد، شكلوا لجنة تفتيش عن المصاحف في العالم الإسلامي، وين يلقوا مصحف مخالف للمصحف العثماني يحرق. تفتيش استمرت حتى عهد الحجاج، لجنة تفتيش، أنه كانوا يروحوا يفتشوا البيوت، كانت لجان أموية تذهب لتفتيش البيوت بيتا عن المصاحف، للبحث عن المصاحف التي تختلف عن مصحف عثمان. إذن ابن مسعود حلف أقسم أن لا يسلم مصحفه للحرق. قال لهم وكيف أسلمه وقد كتبته من لسان الرسول؟ قال لهم كتبته ديريكتومون، يعني كيف تقولوا لي سلمه؟ كيفاش نعطيكم مصحف تاعي تحرقوه وأنا كتبته مباشرة من لسان الرسول؟ وزيد قال لهم كيفاش ديروا زيد بن ثابت في لجنة الكتابة جمع المصحف، وأنا لما هاجرت للمدينة لقيته يلعب في التراب صغير ما يعرفش. وهذه حقيقة، لأن لجنة عثمان تاع الربعة سي دي جون، أكبرهم عنده 22-23 كان كاين شيوخ المهاجرين كما ابن مسعود استبعد من كتاب المصحف. وأيضا من الأمور الغريبة الملاحظة على لجنة عثمان اللي كتبت المصحف،
أنه فيها عبد الله بن الزبير اللجنة الأولى والثانية، وعبد الله بن الزبير معروف المشكلة السياسية اللي صارت له مع الأمويين، أنه كان يطمع في الخلافة، وهو اللي احتل الكعبة والمسجد الحرام ومن بعد صلبوه إلى آخره، معروف التاريخ نتاعو. إذن ولهذا أركون عندما يقول أن كتابة المصحف أو إنتاج المصحف أو مصحفة القرآن كانت ظاهرة مرتبطة عضويا بالشأن السياسي وتاريخيا، ما كانش غلط، فكان هذا كان محق. ولهذا أركون يقول إن المصحف هو وثيقة سياسية أكثر منه وثيقة دينية. المصحف العثماني طبعا أركون يعتبر أن المصحف العثماني هو وثيقة سياسية أكثر منه وثيقة دينية. هذا رأي. إذن قضية مصحف ابن مسعود تلقوها في سير أعلام النبلاء للذهبي الجزء الأول ترجمة ابن مسعود، وتلقوها في كتاب المصاحف لابن أبي داود صفحة 172 إلى 188، وتجدونها أيضا في كتاب المصاحف لابن الأنباري. أيضا نعرف بأن ليس عندنا ما يثبت، ليس عندنا أي نص يتحدث عن مصير المخطوطات التي نقلت عنها لجنة عثمان والتي جمعت في زمن الخليفة الأول وبقيت عند الخليفة الثاني عمر، ثم عند ابنته أم المؤمنين حفصة بعد وفاة الخليفة، ثم طلبها الخليفة الثالث عثمان في الجمع الثاني، طلبها من أم المؤمنين حفصة، ثم لا يوجد أي كلام عن مصير هذه الوثائق التي كانت أو مخطوطات المصحف التي كانت عند حفصة أو ما يعرف بصندوق حفصة. ما هو مصير صندوق حفصة؟ أين ذهب؟ هنا الروايات تسكت عن هذا الموضوع. والروايات الصحيحة الموجودة مثلا في فضائل القرآن لأبي عبيد الجزء الثاني صفحة 198 برقم 552 وهي رواية صحيحة. هذه الرواية تؤكد أن الاختلاف بين المصاحف كان ما يزال موجودا حتى العصر الأموي. ولهذا من جهة هذا النص يدل على أن الأمويين كانوا حريصين على استمرار ترسيم المصحف العثماني من جهة، ومن جهة ثانية كما قلت داروا لجنة تفتيش عن المصاحف في العالم الإسلامي، أنه يدخلوا للبيوت وأي بيت يلقوا فيها مصحف يديوه ولو بالقوة ليحرق. وهذا أيضا هذه رواية موجودة في فضائل القرآن لأبي عبيد. بعد هذا أخطاء المصحف العثماني، قضية الأخطاء أيضا موجودة. عثمان نفسه يعترف بوجود أخطاء في مصحفه. كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد في الجزء الثاني صفحة 103 يذكر رواية صحيحة برقم 562. ابن عباس أيضا يعترف بوجود أخطاء في مصحف عثمان ويؤكد ذلك في فضائل القرآن أيضا الجزء الثاني صفحة 129 رواية رقم 645، وهي كلها روايات صحيحة. كل الروايات اللي راني نستدل بها صحيحة، ما نبقاش نكرر صحيحة كلها صحيحة. أيضا حملة التفتيش على المصاحف لحرقها في العصر الأموي تجدونها في فضائل القرآن لأبي عبيد الجزء الثاني صفحة 100 برقم الرواية رقم 557. أيضا السيدة عائشة أم المؤمنين تعترف وتؤكد بوجود أخطاء في مصحف عثمان، وتقول هذه من أخطاء النساخ. في فضائل القرآن لأبي عبيد يذكر زوج روايات، الجزء الثاني صفحة 103 رواية رقم 563 ورقم 565. أما الصحابة الذين خالفت قراءاتهم المصحف العثماني، قراءة المصحف العثماني أو اختلفت قراءاتهم مع مصحف عثمان مع الرسم العثماني، هنا عندنا 132 رواية، 132 رواية صحيحة عن الصحابة الذين كانت تختلف قراءتهم للقرآن ليس مع النطق، لا مع رسم المصحف. donc la transcription n'est pas la même، لأن مصاحفهم كانت تختلف. معروف أن عائشة كانت عندها مصحف تاعها، ابن عباس كان عنده مصحف، زيد كان عنده مصحف،
أغلب الصحابة، أم سلمة كان عندها مصحف، وكان مثلا هناك روايات صحيحة في مسلم أن عائشة كانت تدير دي كوبي، كانت تسمح للناس يجيوا لدارها ويديروا دي كوبي ينقلوا من المصحف تاعها، يكتبوا مصاحف من المصحف تاعها. إذن قضية انتشار المصاحف ما كانتش، المصحف ما كانش ظاهرة مغلقة، سيتي با ان تروك فيغويي، والمصحفة لم ترسم، ما كانتش رسمية. دونك أختم حتى ما نزيدش لأن الوقت انتهى. الخلاصة هي أن المصحف ظاهرة تاريخية ومنتج بشري، هذا ما يقول ويؤكد عليه أركون. شكرا لكم. شكرا جزيلا، قد أسهلت واستمعنا بكل إصغاء، وكانت شهادتكم واعترافكم بالجميل للأستاذ هذه أيضا من الفضائل. سوف أتكلم بالفرنسية عملا بمقولة كاتب ياسين حينما قال أن الفرنسية غنيمة حرب من جهة، ومن جهة تعميما للفائدة، لأني لاحظت أن بعض الإخوة هنا كونهم أنهم لم يفقهوا اللغة العربية قد ربما كان هناك إشكال بالنسبة إليهم. Alors je traduis très brièvement en disant que nous savons gré à notre conférencier Saïd Jebel Khair d'avoir abordé des questions de la plus haute importance. Il faut les aborder aussi avec calme et sérénité. Nous allons ouvrir le débat. Il y a déjà, j'ai enregistré une demande de parole. Nous avons vu que jusque-là, les choses se sont passées très bien. J'ai parlé hier de la discipline. Il y a deux sortes de disciplines. Il y a la discipline de l'orchestre et la discipline de l'armée. Je préfère qu'il y ait la discipline de l'orchestre parce que nous avons envie de jouer une très belle symphonie d'ordre intellectuel. Donc, je vous le demande à la fois avec amitié et respectueusement et avec courtoisie. Quand vous aurez à poser des questions, posez une question courte. Ce n'est pas la peine de faire une périphrase ou une paraconférence. Ce sera pour une autre fois. Et puis, nos amis vont vous répondre. Mais l'usage est aussi qu'on peut s'interpeller l'un l'autre. Si Saïd a une question à poser, ça sera le cas. Et si Saïd a une question à poser, ça sera le cas. Est-ce qu'il y a une question à poser? Là, a priori, il n'y en a pas. Eh bien, alors, comme j'ai dit que j'ai déjà enregistré une demande de parole, la parole est donnée, puis deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, ayez pitié de ma petite mémoire, ça fait 5, 6. Pour l'instant, j'ai 7 demandes de parole. On ne va pas aller au-delà dans un premier rang. Tfadal, Sayyid El-Karim. Juste, excusez-moi, juste... Ah oui, il y a quelque chose entre l'organisation. Hein, donc, permettez-nous, juste avant de lancer les débats, de remettre l'attestation de participation à notre professeur Walid El-Hargoun, étant donné qu'il doit partir sur Alger. Donc, j'invite le professeur Walid El-Hargoun de nous rejoindre sur scène, ainsi que Monsieur le Président d'APU pour lui remettre son attestation de participation. Merci. Alors, où est-ce qu'il est, le professeur Walid El-Hargoun? C'est Walid, où est-ce qu'il est? Ah, il est là, très bien. Au docteur Fadilat Cheikh Saïd Chiban, إذا تفضل أو أمكن أو أراد أن يلقي كلمة مختصرة فممكن أيضا. Et alors, vous avez fait une grandeur. Ah, bravo. Bravo. Je l'ai fait dans cette introduction.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Il ne faut pas vieillir trop vite ni trop lentement. Je n'ai hélas pas pu suivre toutes les belles communications qui ont été faites depuis ce matin. Nous n'avons pas pu assister avant. Et donc il m'est difficile d'intervenir pour commenter l'une et l'autre de ces belles interventions très documentées, très fécondes, Inch'Allah. Je voudrais d'abord, pour Sylvie, lui présenter, parce que c'est la seule occasion qui m'est donnée, mes condoléances pour Mohamed Bera. Mohamed Darkoun, j'ai eu le privilège de le connaître à son arrivée à Strasbourg en octobre 1956. Nous étions en grève des étudiants. J'étais le doyen des étudiants algériens. Et lui venait pour prendre une place au lycée Fustel de Coulanges des filles, parce que la grève n'intéressait pas les élèves des lycées en Europe, en France. Elle n'intéressait les élèves des lycées qu'en Algérie. Donc, d'octobre 1956 à son départ pour Paris, je crois vers le printemps 59, ou un peu plus tard, ou un peu plus tôt, il m'est difficile de me souvenir, nous avons eu des contacts très étroits, très fraternels et amicaux. Nous avons discuté d'abord de notre vie d'Algériens dans la Révolution, et puis également de jeunes, on avait la trentaine, on pouvait se considérer comme jeunes déjà aussi, ou encore plutôt, et de notre vie spirituelle, notre vie intellectuelle. D'autant plus que nous avions dans nos relations tant des chrétiens, catholiques, protestants, que des Israélites. À l'université de Strasbourg, qui était la seule en ce temps-là à accepter de recevoir André Mondouze, que Dieu ait son âme, et qui était expulsé d'Alger, pour ceux qui ne le savent pas. André Mondouze, qui est le grand spécialiste de Saint-Augustin. Bon, donc, et puis d'autres universitaires, en particulier des professeurs en droit, des professeurs en lettres, des professeurs en sciences, surtout en lettres et en droit. Et on a eu quelques frayeurs au sujet de sa vie, rahimahullah, lorsqu'il a dû rentrer pendant quelques jours à un congé d'une année de ce temps-là, pour voir ses parents à Intemouchet, ou en tout cas en Oranie, et que l'armée française a refusé de le laisser repartir à Strasbourg. Mais l'intervention très diligente et très forte des universitaires, donc, a permis de le faire revenir chez nous. Donc c'était une frayeur qui a duré quelque temps. Mais je dois dire comme témoignage, je n'ai pas pu le faire tant qu'il était en vie de crainte, parce que lui ne l'avait pas déjà déclaré avant, pour ne pas nuire peut-être à un kick de quelque façon que cela soit, pour sa coopération au cours de la Révolution. À 2 reprises, le FLN m'avait demandé de chercher chez lui la clé de son appartement pour une réunion dans la clandestinité, en me disant, parce qu'il n'était pas facile d'accepter une telle mission, qui entraîné des dangers et des risques pour d'autres, et tous ceux qui ont vécu cette période-là préféraient assumer des risques personnels que d'en faire prendre à d'autres. Mais lorsqu'on m'a dit qu'il était au courant, j'ai fait la commission. Donc, voilà.
Donc il m'a remis à 2 reprises la clé de son appartement avec tous les aléas, tous les dangers, parce que celui qui était pris dans ces conditions, surtout je crois que c'était dans les années 50, au début des années 59, au moment où tout était verrouillé, c'était très difficile, c'était un très grand risque pris. Et pour lui et pour moi également, bien entendu. Parce que mais voilà. Donc ça suffit. Je l'ai dit dans des milieux où il devait l'entendre avant sa mort. Mais sur le plan public, je ne l'ai dit qu'à des émissions de télévision il y a quelques mois. Voilà. Et vous l'avez écrit dans votre... Et donc, voilà. Et puis ensuite, on s'est rencontrés en 1974, je crois, et c'était au séminaire de la pensée islamique à Bijaya, et puis à Patna en 1978, et puis en 1979 à Tamanrasset, où on était restés plus d'une semaine ensemble. M. Talbi était également avec nous, et bien entendu, c'était une grande retrouvaille. Mais je n'ai pas assisté, bien que j'ai assisté à celle de 85, au séminaire où il a eu les premières escarmouches avec quelques savants du monde de l'islam, où on m'a chargé de traduire une partie de son livre, de son que sais-je, sur la pensée arabe, qui posait problème. Mais je n'ai pas assisté à cette séance de 85 ou 84 où je n'étais pas en Algérie en ce temps-là. Donc, mais j'étais très content que vous entendiez, surtout vous, ce qu'il a dit, que Andarkou n'a pas été chassé comme ça a été publié, diffusé, etc., très faussement, mais que, bon, passons. Sur les aléas, voilà, Monsieur le Président, la première partie de mon intervention. Mais il y en a une deuxième. Ah. Vous savez, Monsieur le Professeur, est-ce que je pose simplement une question, pardon, mais vous aurez la parole et je vous la donne très respectueusement. Non, absolument pas. Il se trouve que les puristes de la langue française, alors les puristes de la langue française distinguent le second du deuxième. Si vous m'avez dit qu'il y a une deuxième partie, ça sous-entend nécessairement qu'il y a une troisième. Mais si vous m'avez dit qu'il y a une seconde partie, je me réjouis. Je ne peux pas m'inventer. Hein? Mais je suis dit. Non. Vous êtes physicien et la physique mesure le temps. Non. Si je m'assois, je vais m'endormir. Et Tizi Ouzou, ça a été mon premier poste. J'étais au Khammas ici pendant 6 ans, de 62 à 68, à l'hôpital de Tizi Ouzou. Donc j'ai ouvert pratiquement l'hôpital de Tizi Ouzou en août 62. Et je ne suis parti à Alger, cette grande ville pénible, parce qu'il y avait l'agrégation qui m'y forçait. Sinon, je serais resté chez vous. Voilà, parce que maintenant, vous êtes devenu une super capitale. Donc, Monsieur le Président, la deuxième partie de mon intervention, c'était de dire 2 choses. Dans notre conviction musulmane, ce qui est profitable aux morts, et nous mourrons tous, non? Eh bien, ce qui est profitable aux morts quand il croit, c'est soit un enfant qui prie pour lui, même pour lui faire des messes, soit une sadaqa jariya, un fonds qui n'en finit plus, qui continue d'être utile, et également un savoir qui continue d'être utile. Donc, de tout, quand nous parlons d'un koun, qu'est-ce que ça peut lui faire à lui? C'est ça qui doit se poser. Ça peut faire à nous l'intérêt que nous portons en bénéficiant de sa réflexion, de ses méthodes et de ses résultats. Mais ce qui pourrait lui profiter actuellement pour les croyants et les croyantes, c'est ce qui peut être profitable de ce qu'il a laissé. Or, dans l'islam,
ce qui est profitable dans le savoir religieux, c'est dans le savoir qui ne pose pas problème. Or, lui, le chemin qu'il a suivi dès le point de départ, lorsqu'il s'est lancé dans l'islamologie, alors que ce n'était pas sa première, à mon avis, ce n'était pas sa première intention, uniquement, c'était plutôt dans l'histoire, l'avant-garde, et puis l'histoire avec Carême, sur l'histoire du Moyen-Âge en particulier, quand on était un de ses assistants à Strasbourg. C'est après, avec Blacher et compagnie, qu'il y a eu cette orientation dans l'islamologie. L'islamologie, Monsieur le Président, vous le savez très bien, ce n'est pas la science islamique. Ce n'est pas le doctorat en islamologie, n'est pas un doctorat en sciences islamiques. On ne cherche pas chez les islamologues des détails sur sa foi, sur ce qu'il faut penser ou ce qu'il faut croire dans son credo. On cherche chez lui, quand on se pose des questions de la philosophie des religions ou de la sociologie des religions. Donc, pendant la méthode est une méthode qu'il a pratiquement lui fabriquée, il a fabriquée lui-même. Elle n'existait pas avant qu'il se lance. Il a écrit, il a dit à Bormans à plusieurs reprises. Donc, et dans ses œuvres, on peut le retrouver. Dans le programme qu'il a fait d'Anvers et Controverse également, on peut le sentir. Donc, quand il a édifié une méthode d'étude et de recherche, ce n'était pas pour apporter du nouveau dans la religion musulmane, c'est pour étudier, quand il disait l'islamologie appliquée, en fait, l'islam vécu. Donc, les sociétés musulmanes. Donc, on peut chercher chez lui. C'est ça qui est le problème. Même quand il présente le Coran, et ceux qui connaissent le détail de son programme, où il voulait unir les deux communautés de croyants, tant les chrétiens que les musulmans, c'était d'avoir un discours acceptable des deux. Et il reprochait aux chrétiens de ne pas avoir été assez réceptifs en quelque sorte, et accueillants, et aux musulmans de ne pas de tenir encore trop à des entraves anciennes. Bref, sa méthode est une méthode propre à lui. Je ne connais pas d'islamologue, d'historien des sciences, qui présentait une méthode. Elle n'est pas très particulière, elle est très discutable. Mais en tout cas, elle lui a servi de faire cette carrière prodigieuse que vous lui connaissez. Donc, premièrement, si vous voulez bien accepter cette, je ne dis pas cette recommandation, mais cette observation, c'est de demander à ceux qui veulent connaître l'islam de ne pas le chercher dans ces livres, c'est-à-dire à la religion musulmane, pour voir qu'est-ce que c'est que l'islam. Parce que là maintenant, la littérature est tellement grande qu'on a tellement enflé l'islam qu'il devient méconnaissable. Chacun nous donne son monstre produit avec tous les aléas qu'il concerne. Ça, c'est la dernière chose, Monsieur le Président. J'ai cru entendre la discussion sur le Mus'haf de Ben Saoud. L'une des discussions que j'ai eues avec Mohamed Al-Koun, rahimahullah, à Tamanrasset, donc dans le grand sud algérien, au séminaire en 1979, on était tout seuls, c'était merveilleux à admirer dans le ciel du Sahara ces soirées-là, et donc, et on a abordé. Alors je lui faisais part de mes émerveillements dans mes études d'amateur. Moi, je suis médecin, mais enfin, je m'intéresse à la religion. Et je lui faisais part de mes émerveillements sur le miracle coranique, et en particulier sur le miracle numérique. Et il m'a dit, mais si on trouvait le Mus'haf de Ben Saoud. Il m'a posé cette question dans toute sa réalité, parce que son étude de l'islam, bien qu'il ait eu sans doute quelques leçons, parce qu'on ne peut pas apprendre le Coran en 2 ans, absolument pas, surtout quand on a eu une scolarité à l'école française. Donc, mais en tout cas, ce qu'il a pu connaître du Coran
ne lui donnait pas tout le bagage traditionnel des études coraniques, des études du hadith, qui lui aurait permis peut-être d'accepter la version orthodoxe. Simplement, il a dû prendre ce que Blacher a adopté de façon aveugle, en quelque sorte, je m'excuse du terme parce qu'il a fini malade. De nord de que en Allemagne à la fin du 19e siècle. Mettons ça de côté. Je signale, et en particulier à M. Jebel Khair, un livre qui est paru en 2003 à Leicester. Si vous voulez écrire ceux qui s'intéressent, eh bien, ils ont intérêt à l'écrire pour le communiquer à ceux qui s'y intéressent. Un livre paru à Leicester en anglais par un savant indien du nom de Mohammed Mustafa Al-A'zami. Et à l'internet, vous avez très bien la référence et vous pouvez même le charger parce que le texte est disponible. Quel est cet ouvrage? Je sais que malheureusement l'orientalisme français ignore pratiquement cette bibliographie. Monsieur Al-A'zami a eu le prix Faisal de l'islam en 1980. Il est mort en décembre 2017. Et monsieur Al-A'zami a eu son doctorat à Birmingham en 1966 sur la méthode du hadith nabawi. Et là, du témoignage des orientalistes anglais eux-mêmes, ils ont rendu hommage à la qualité de ces résultats. Donc, et puis en même temps, la critique de Shah et Goldziher en 1985. Mais en 2003, Al-A'zami a fait un livre, un maître-livre. À mon sens, c'est l'un des plus grands livres dans ce domaine, qui est paru au XXIe siècle. The History of the Quranic Text, the history of the Quranic text from Revelation to Compilation. Ça, c'est le premier tome, ou la première partie du livre. Il a été imprimé par l'Académie britannique, islamique britannique, à Leicester, en 2003. Donc, the history of the Quranic text from Revelation to Compilation, a comparative study with the Old and New Testament. Donc un livre de 400 pages à peu près, qui n'est pas encore traduit en français ni en arabe, mais qui, à mon sens, répond à toutes les questions, je dis bien à toutes les questions que j'ai lues, posées par les orientalistes, discutant toujours de l'authenticité du texte coranique et de son intégralité. Et il a fait le même travail en 1966 pour montrer que la méthode suivie par les muhaddithin, on ne peut pas trouver plus scientifique. Merci, Monsieur le Président, et toutes mes excuses. Non, il y a... J'ai noté, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de scrupules que je dis ce que je vais dire. Je vous prends à témoin que j'ai été un homme patient. Pour deux raisons. La première, j'ai une éducation qui me fait respecter mes aînés. Et donc je ne peux pas me permettre d'interrompre. J'ai entendu le mot baraka, c'est un horizon de sens, comme disent les islamologues, puisqu'on revient à ce mot-là. Mais ce n'était pas prévu. Nous avions eu à l'improviste une conférence dense, intéressante, importante, si tant est qu'il me soit permis de m'octroyer la caution de dire qu'elle est bonne, intéressante, etc.
Mais il se trouve qu'elle ne règle pas mon problème du temps, puisque nous devons en principe lever la séance à 15, il est 10, de 17 heures. Or, je m'étais engagé auprès de cette personne, à minima, qu'elle pose leurs questions. Donc je prends sur moi, en implorant l'indulgence des organisateurs qui généreusement nous offrent l'infrastructure et l'accueil, bien de rajouter d'autant, le temps qui nous a été, je dirais, offert, pas pris par le professeur Chibel, pour que ce soit le temps du débat. Et vous l'aurez, bien sûr. Et après, vous aurez à me subir, si je puis dire, pour la synthèse, et on aura fini notre belle manifestation sur 2 jours. Tfaddal pour la première question. أشكر الأخ الرئيس لمنح هذه الفرصة. نحن نرى دراسات كثيرة وهجوما عنيفا على القرآن منذ القرون الوسطى، منذ ريمون لول إلى زماننا هذا، ما يكتب الآن مقدمات لترجمات القرآن. فنحن مسلمون لا نأخذ ديننا عن الآخرين، نحن نعرف طريقنا الذي ورثناه جيلا بعد جيل. أما كتابة المصحف فليعلم الأخ الكريم وهو يعلم لكن لا يريد أن ينقر أن النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب في الوحي يكتبون ما ينزل، كل ما ينزل له كتاب يكتبونه. وهذه الكتابة في عدة أشياء بقيت إلى أن وصلت إلى حفصة رضي الله تعالى. ثم بعد ذلك لما وقعت بعض المعارك وقتل فيها كثير من الصحابة فخشي أن يفنى حفظ القرآن، فهدى الله سيدنا أبو بكر ثم بعد ذلك عثمان أن كونوا لجنة علمية برئاسة زيد بن ثابت، أن بهذه أخذوا صحف عند حفصة وجمعوها في مصحف واحد مرتب. وهذا المصحف هو الذي كتب منه الإمام عثمان عدة نسخ وأرسلها إلى المدينة ومكة والبصرة إلى جميع الأمصار والكوفة. هذا المصحف هو الوحيد، لم تكن هناك أي مصحف آخر مكتوب. ابن مسعود اختلف فقط، اعتبر أن المعوذتين تعاول اسم القرآن فقط. أما القراءات يا سيدي فهي لهجات، يعني نطق الآية، يقول الآخرة يقول الآخرة، يقول مؤمنون ولا مؤمنون، هذه ليست خلافا في النص، هذه في النطق. القراءات هي في كيف تنطق لفظ القرآن. أما الوحي يقول هذا ذاتي، يعني ما معنى ذاتي؟ يعني من الرسول هكذا هواجس. المالك الذي أثبت في كتابه الظاهرة القرآنية أن هذا الوحي فوق ذات النبي وليس من ذاته، وليس من تعبيره أنه عبر عن مجتمعه تاريخه. وتستطيع أن تقرأ هذا. الوحي عند النصارى أن المعنى من الله واللفظ من الذي هذا في القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فهو وحي بلفظه ومعناه عند جميع المسلمين بالإجماع. ولذلك فإن هذا المصحف العثماني هو بلجنة علمية وفقه الله بطريق علمي أن يحفظ القرآن وأن لا يصير مثل ما صار إليه الأناجيل والتوراة. التوراة كتبت بعد 800 سنة. الأناجيل عدد أناجيل 2070 وأقر الكنيسة الأربع أناجيل وبينهما خلاف، ويقول إنه لم يرد عن عيسى شيئا ثابت أبدا، هم يقولون. ولذلك الدراسات الاستشراقية لا شك أن الأخ رحمه الله يقول عاش في هذه الدراسات الاستشراقية وقرأ تأثر بهذا.
لا شك في ذلك. ونحن لا نقول بأن ما يقوله المصدقون أغلبهم إيديولوجيين وليسوا موضوعيين إلى القليل. أما تقول أنت أخطاء في القرآن، ما هي هذه الأخطاء؟ بين لنا ما هي هذه الأخطاء؟ Écoutez, ça commence à partir en vrille. Je m'étais dit, tiens, depuis hier, les choses vont bon train, nous avons privilégié l'écoute, c'est merveilleux. Alors soyons encore un tout petit peu patients pour que nous finissions bien. Pour l'instant, c'est moi qui ai la parole. Donc je m'adresse d'abord à l'assistance. Vous n'allez pas réguler la prise de parole d'une manière intempestive, je vous le dis respectueusement, mais je le dis d'autorité, en prenant le micro et en disant la question. Je ne suis pas dupe, je suis là. Si j'ai envie de dire la question, je la dirai. C'est comme ça qu'on aura un peu de discipline. Deuxièmement, je pense que dans les problèmes de communication, s'il y a une quelconque incompréhension, il faut peut-être incriminer l'émetteur avant de voir du côté du récepteur. C'est peut-être moi qui n'ai pas été suffisamment explicite en disant « S'il vous plaît, soyez concis, posez simplement une question, il ne s'agit pas de faire une paraconférence, il ne s'agit pas de faire de longs commentaires, parce que ça va priver d'autres personnes de poser des questions, et le but ici, c'est qu'il y ait de la circulation de la parole. Voilà ce dont nous avons besoin. Quand on aura besoin d'un conférencier qui viendra parler beaucoup plus longtemps, c'est aux organisateurs, parce qu'on nous a fait savoir qu'il y aura d'autres éditions, et puis il y aura des réponses ici. À mon avis, c'est comme ça qu'un débat académique peut se faire. Certes, ce n'est pas le lieu, parce qu'il ne se fait pas comme ça avec une plénière, etc. Quand j'ai parlé tout à l'heure de la discipline, et je ne voulais pas parler de la discipline de l'armée, mais de la discipline de l'orchestre, dans un orchestre, chaque membre de l'orchestre a envie que la symphonie puisse être belle. Donc le chef d'orchestre n'est là uniquement avec sa baguette de faire en sorte que ça aille. Alors, si vous le comprenez, c'est très bien, et on ira parfaitement. Si vous ne le comprenez pas, on agira de telle sorte à couper les micros, et on dit au revoir, et on partira ailleurs. Et il y aura quelque chose qui nous caractérisera, nous autres Algériens, c'est que nous n'avons pas su saisir d'une occasion qui nous a été offerte pour parler de sujets cruciaux d'une manière un peu distanciée, froide, sereine et non confessante. Voilà. Alors maintenant, je ne peux pas me contredire, je ne peux pas dire que je respecte mes aînés et puis j'agis en rudoyant, la qaddarallah, un interlocuteur qui parle. Mais je suis dans une situation délicate et à un moment donné, je suis aussi gardien du temps, à défaut d'être gardien du temps, comme je l'ai dit. Donc maintenant, nous allons directement à la question et après, comme je m'étais engagé à le faire, on en prendra encore d'autres. شكرا جزيلا وانا اعترف بهذا. طيب. لان القران ليس وثيقه سياسيه وليس انتاجا بشريا وانما وحي من الله تلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل وعلم اصحابه وتلقاه وهم جميعا عنه وحفظوه وقرئ في عهده التراويح ولم يختلفوا فيه ابدا. ولا اريد ان وابشركم ان هذا الكتاب الاعظمي يترجم الان في مجلس الإسلام الأعلى باقتراح من الشيخ سعيد شيبان. والسلام عليكم. السلام ورحمة الله. C'est très bien. ونذهب بهذه البشرى إلى على أساس أن الكتاب الأعظمي سوف يترجم في وقت قريب. Donc on passe à la question d'après. Ce ne sera pas la lecture de la lettre, c'était notre ami qui s'était engagé ce matin. Et les engagements et les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais on trouvera le temps pour la lecture de la lettre. Il y avait une demande de question ici, c'est le monsieur numéro 13. Pour faire vite, je voudrais poser deux questions. Qu'est-ce que c'est que le jahl al-murakkab, s'il vous plaît, un exemple concret, et le jahl al-mumanhaj aussi. Deuxième question, quel est l'impact de la philosophie d'Averroès et d'Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, sur la pensée de Mohamed Arkoun? Merci. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recevoir, si j'ose dire, une salve de questions, dans le sens amical, et après nous répondrons. J'ai noté ici, qu'est-ce que c'est que l'ignorance complexe et l'ignorance méthodologiquement programmée, même pour certains.
et puis l'impact de la pensée d'Al-Ghazali, j'imagine, Abu Hamid, pas Mohammed, et Averroès et Ibn Rushd. Il y avait encore une demande de parole ici, c'est dans cet ordre-là, oui. Bon, c'est juste pour la communication de M. Saïd Debakir. C'est le côté politique, c'est ce que j'ai compris, du Coran qui a été discuté. Donc, tout ce qui est politique est polémique. Moi, la polémique, non, je ne veux pas l'entrer. Donc, dans le Coran, nous avons un verset, que celui est libre, celui qui veut croire, comme il est celui qui refuse. Pour autre chose, concernant la Sunna, je prends l'exemple aussi non polémique que les 5, la prière par exemple, 5 prières par jour, aussi il n'y a pas de polémique. Et donc Sunna est libre. C'est très bien, c'est parfait. On a 2 exemples de questions concises. C'est merveilleux si nous continuons comme ça. Ma'as-salama akhi Karim, ma'as-salama Saha. Safra Maïmouna, Inch'Allah. Alors, une 3e, et tout ce qui est politique et polémique, mais ce que nous faisons là, c'est aussi éminemment politique au sens noble du terme. Oui, 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 très bien. Dans la première communication, j'ai noté entre autres 2 expressions ou 2 mots-clés, à savoir espace historique social, religion, modernité ou laïcité. Donc je me base sur ces 2 mots-clés pour appuyer ma question. Donc comme le son mon Kabylie, donc j'articule ma question autour du village Kabyle, notamment à travers son espace social Tajmar. Ils sont tous ici. Tajmar, donc jusqu'aux années 80, donc je me rappelle j'étais étudiant, le village est géré par les citoyens du village, sans que le chef ou l'imam s'immisce de la gestion de la cité. Il s'occupait notamment, entre autres, de la Fatiha lors d'un événement de mariage ou lors d'un décès par exemple. Sinon, il s'occupait à organiser ou à diriger donc, la prière dans une mosquée. Aussi, j'ai noté, donc j'ai déjà vu aux années 80 que nos filles qui venaient au Kabylie, mes camarades étudiantes, ne portaient jamais de hijab jusqu'aux années 80. Les camarades ici présents, malheureusement aujourd'hui, un tiers au minimum de nos étudiantes qui viennent de la montagne, qui viennent à Kabylie, portent le hijab. Aussi, ce que je trouve un peu dangereux, entre guillemets, la structure sociale kabyle aujourd'hui, elle est, je vais oser le terme, infestée, sinon enlistée par des salafistes. Malheureusement, qui essaie justement de s'initier de la gestion politique ou de la cité, à tel point qu'il commence quand même à déstructurer cette structure sociale. Ma question est la suivante. Est-ce que cet espace kabyle social ne peut pas faire l'objet aujourd'hui d'analyse tahlil tarihi ou pour malgré al-jahl al-muqaddas, pour que cet espace kabyle soit réinventé aujourd'hui afin qu'il soit par exemple un élément d'analyse pour une pensée en quête d'un islam des Lumières. Merci bien. Mon moment d'hésitation n'est pas de revenir sur ma parole et mon engagement de vous donner le temps de poser la question. C'est est-ce que vous avez suffisamment enregistré les questions, on rajoute ou vous voulez répondre à celle-là, certes d'une manière brève, d'autant plus que celui qui a posé la question est parti, il l'a fait d'une manière péremptoire, donc ça nécessite, je ne crois même pas une réponse. Excusez-moi, je commence à trouver quelque chose, donc j'arrive à difficilement à avaler ma salive. Posons la question, allons-y. Bonjour. Bonsoir. L'un après l'autre, donc dans le... Allez. C'est pareil. Voilà, allons-y. Ma question s'adresse à M. Boucher. Vous avez parlé lors de
la platitude de l'électrocardiogramme concernant les efforts, malgré les efforts pour la réforme de l'islam, malgré les efforts que vous fournissez, ainsi que d'autres. Je citerai par exemple l'Égyptien Saad el-Qibni, qui est l'héritier spirituel de Farag Fouda, qui a été assassiné durant les années 90, qui est beaucoup plus, bien sûr, versé dans l'islam politique, ainsi que Mohamed Shahrour, le Syrien, dont l'ouvrage Le Livre et le Coran me semble être une application pratique des méthodes préconisées par Mohamed Haroun. Ma question est la suivante. Quelle est votre appréciation du travail de Mohamed Shahrour, par exemple, qui est de formation scientifique comme vous, et quels sont selon vous les rapports de force qui font que les réformateurs sont bien moins entendus ou bien, disons, écoutés par les masses? Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre question. Donc le monsieur qui est juste dans la travée d'en bas, oui. Je solliciterai 1 minute pour exprimer mon ravissement envers les organisateurs de ce colloque, l'Assemblée populaire de Wilaya. Une autre minute pour peser en lourd le degré savant des communicants, des communications. Ça ne fait pas 1 minute, ça fait 50 secondes, 60. Mais dire aussi que nous avons appris beaucoup de choses, que c'est une école, et que cet hémicycle, Aïssat Rabah, de l'Assemblée populaire de Wilaya, est devenu un lieu savant, un lieu de rencontre scientifique et de temps en temps culturel, avant d'être un lieu politique. Et en disant cela, je pèse mes mots. 1 minute pour poser une question. L'impact du travail de Haroun sur la société. Nous vivons, vous le savez très bien, et c'est très difficile de parler de religion. J'allais dire, nous vivons dans une société sclérosée. Quel impact, quel apport de ce grand temps? Tout ce que vous avez dit, vous êtes une nuée d'hirondelles, mais allez-vous faire le printemps? Allez-vous faire le printemps? Peut-on changer cette société avec des idées innovatrices? Peut-on le faire? Merci. Merci à vous. Mais cette question, elle est adressée à qui? Vous êtes le maître. Ah non, mais enfin, je répondrai volontiers, mais c'est Aïssa qui répondra. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on donne l'occasion à une première partie de réponse, et je m'engage devant vous que vous aurez la parole. Il y avait le monsieur quelque part qui, du coup, par enchantement, ne lève plus la main. La lettre, si elle ne prend pas 30 secondes, c'est bon. J'annonce aussi aux organisateurs qu'il n'y aura pas d'angoisse pour le temps, puisque je vois que c'est vers 18h, c'est moi qui vais écouter mon temps de synthèse. Comme ça, selon le principe des vases communicants, on ne débordera pas au-delà de 18h, comme c'est indiqué. Donc, ça sous-entend, on va la prendre tout de suite, la question qui est le monsieur qui a levé la main. Bon, là-bas, on va la prendre. La lettre sera lue par la suite. Je ferai ma synthèse après la réponse de nos 2 amis ici. Alors, posez votre question, s'il vous plaît. Bonsoir, M. Béchir. Bonsoir. Amézora, c'est très très important. Je vais vous demander la question. À partir du moment où le premier mot du Coran, Iqra, s'interprète différemment de plusieurs façons, on n'est même pas aujourd'hui fixé sur son étymologie. Merci. Très bien. Alors, allons-y pour la lettre. Comme ça, vous ne serez pas frustrés.
et on ne dira pas que le bonhomme que je suis a abusé et de son temps et que j'ai froissé une âme humaine. Allons-y. Hamoud El Hassan, 75 ans, comme je le disais hier, je répète parce qu'il y a des gens qui étaient malades peut-être. Vous n'avez pas changé de nom et de prénom depuis hier, c'est très bien. C'est la même, je commence toujours comme ça. نحمد ربي على هذا الشكر من زمان نهضر اول يوعى وسيادة السلام عليكم. ولا قال انا تسحقر من العباد ما نهضر مع السلم مع ديني. بون c'est un droit de réponse à Madame Hela Ourdi. Je pense qu'à ce jour, personne n'a fait. Ça me tient encore de faire sur le livre Dernier jour du prophète. Que le salut de Dieu soit sur lui. Chère Madame, vous prétendiez, après maintes recherches dans votre livre, les derniers jours du prophète, que le salut de Dieu soit sur lui. Par exemple, aussi la date, j'ai dit sur 2018, qu'il sentait, dernier jour du prophète, qu'il sentait la charogne, dans une pièce pourrie, après sa mort, pendant 2 jours. Dans ma petite recherche, une fois, ma foi ne me permet d'aller trop loin, Victor Hugo disait, il écoutait pendant qu'Abou Bakr Siddiq lisait souvent à voix basse. Achevé le verset, et l'ange de la mort vers le soir à la porte apparut, demandant qu'on lui permit d'oser. C'est Victor Hugo. Qu'il entre en vie, alors son regard s'éclairait de la même clarté que du jour de sa naissance. Et l'ange lui dit, Dieu désire ta présence. Bien dit-il, un frisson sur les tempes courus, un souffle ouvrit sa lèvre et Mohamed mourut. Revenons à notre docteur professeur, que tout le monde connaît ici, Sorbonne en 1980, assassiné à Tizi Ouzou en 1995, qui ne cessait de répéter en cours au lycée Améroche, de Tizi Ouzou devenu Fatma Souman, où j'ai été. Ô prophète, que ne sentais-tu bon, vivant ou mort? L'ignorance du XXIe siècle, fait de vulgaires écrivains, des hommes de lettres, la mondialisation avec son venin, des projetants sur un piédestal. Ma foi, Inch'Allah, ne regarde plus. Seul Allah peut faire la part des choses. Au jour du jugement dernier, quant à moi, je vous plains, ça dit, je pourrais l'écrire, madame la Tunisienne, etc. Et je vous remercie. Merci. Bon, très bien. Vous avez lu votre lettre. On peut dire en gros que ce n'est pas tout à fait le sujet de Mohamed Akoun, l'islam des Lumières, mais c'est bien, vous avez... Vous parlez d'humanisme, etc. Et moi, je me réjouis, je suis dialysé depuis 2 ans et demi, j'ai 3 maladies chroniques, et je me tiens debout, Alhamdoulilah, Warbi Shafik, Warbi Hannik, etc. Et ce n'est pas parce que je suis assis ici que j'ai nécessairement raison. Et ce n'est pas parce que j'ai le micro que c'est moi qui dois avoir nécessairement le dernier mot. Khlas hana sma'nak, ou barakallahu fik, Warbi yahfdak, ou yaqadrak, ou ya'tik as-saha. C'est le plus important. Maintenant, on passe, si j'ose dire, au cœur de notre colloque, parce que nous voulons et nous tenons à le finir bien. Les réponses. C'est ici. Oui, disons que moi j'ai retenu en fait deux questions, deux interventions auxquelles je pourrais répondre, qui m'intéressent en tant que tel. La question sur les structures traditionnelles, le village kabyle, est-ce qu'on ne peut pas c'est un objet, comme vous disiez, qui est à réinventer. Je crois avoir dit dans mon exposé que dans l'histoire des sociétés, d'abord l'histoire des sociétés, elle n'est pas linéaire. Il y a des avancées, des reculs, des sociétés qui vraiment stagnent, reviennent en arrière, avancent, etc. C'est les contradictions qui font les sociétés. On n'est pas dans une vision linéaire des sociétés. En tous les cas, pas dans ma perspective d'approche. Alors, si on prend la question du traditionnel, je l'ai dit sur l'école, disons-le, l'école en Europe, en France notamment, et en Europe, c'est une forme qui apparaît à un moment historique donné, c'est-à-dire la fin du 19e, sous les lois Ferry, appelées les lois Ferry, comme forme urbaine née qui s'institue avec le capitalisme. Avec le capitalisme,
et qui se fondent sur un certain nombre de règles et de principes. Par exemple, c'est là où apparaissent les écoles normales, la formation des maîtres, c'est là où il y a des règles instituées, une hiérarchie, un effet sanction des diplômes, parce que dans l'école coranique, il n'y a pas l'effet sanction, et puis voilà, donc il y a un effet sanction du diplôme, sanction par rapport à un marché du travail, etc. De la même façon, dans le village kabyle, les structures ont existé, vous avez bien fait, il y a des choses, vous l'avez bien dit, il y a des choses qui sont tout à fait, j'allais dire, intéressantes, qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui sont une forme de démocratie locale, mais il faut, en analysant et dans le comparatisme, il faut réfléchir effectivement en fonction du progrès, de l'évolution des sociétés. Alors il y a dans l'approche sociologique un auteur américain qui s'appelle Auzelitz qui effectivement essaye de comparer les sociétés traditionnelles et les sociétés modernes, parce qu'il lui, à partir de ce qu'il dit et ce qu'il met en avant à partir d'un certain nombre de principes, en disant les sociétés traditionnelles donnent une fonction aux individus par assignation, c'est-à-dire au fond donnent aux plus âgés, aux plus charismatiques, aux plus à celui qui représente le groupe, etc., sur la base d'un consensus. Les sociétés modernes le donnent par réalisation. C'est-à-dire, au fond, le poste occupé, c'est l'effectivité du travail, l'effectivité de l'action qui fait qu'on a un poste. Dans les sociétés traditionnelles, il y a une plurifonctionnalité des postes ou des statuts. C'est-à-dire, l'imam peut être instituteur, peut être, etc. Dans les sociétés modernes, il y a une spécialisation, etc. Il fait toute une hiérarchie, il y a une dizaine de principes, en montrant qu'il y a des oppositions qui fonctionnent sur quelque chose qui est la rationalité du fonctionnement, les règles du fonctionnement et les objectifs que l'institution, disons, suit à réaliser. Aussi bien, je dirais que par rapport à la société d'aujourd'hui, il est évident que la structure traditionnelle peut avoir un rôle, mais adapté à disons, la société aujourd'hui, et réfléchit en fonction de la société aujourd'hui. Dans les mouvements sociaux aujourd'hui, on réfléchit aussi à cette espèce de, disons, d'auto-organisation. En fait, dans les mouvements sociaux, les mouvements sociaux, à la fois se structurent et se déstructurent dans l'histoire, et c'est au moment où ils s'institutionnalisent qu'ils se fossilisent. Vous voyez, dans les Gilets jaunes aujourd'hui, s'ils deviennent des partis, d'ailleurs le LAREM de Macron, il s'est institutionnalisé, il est devenu presque un parti classique, et du coup il a pris cet effet sur la société. Donc il faut faire attention entre, quand on compare, et de dire finalement tout est dans l'origine, ou dans l'ancien, ou dans la tradition, ou dont on a créé quelque chose qui est valable en tout temps et en tout lieu. Il faut réfléchir à cette évolution. La deuxième question, c'est sur l'effet Harkoun, la transmission Harkoun. Effectivement, vous posez une bonne question, une excellente question. Comment les messages, comment tout ce qui est produit, tout ce qui est, comment ce sens qui est produit peut être transmis au plus grand nombre. Et ça, c'est une vraie question dans des sociétés, effectivement, où les institutions d'éducation ne jouent plus leur rôle. Moi, je crois que si on veut, effectivement, l'effet Harkoun peut fonctionner si, effectivement, il y a une réforme de l'éducation, il y a une réforme des institutions de formation et de socialisation. Et que, disons, les textes, on le voit, c'est à partir des contenus et des pédagogies que les choses se jouent. Et se jouent dans le temps long. Parce que quand on fait une réforme, ça ne se donne pas en quelques années. Il y a une force d'inertie des institutions. Elles ne vont pas plus vite que les sociétés, que l'économie. Par exemple, pour que vous ayez des diplômés qui vont s'insérer dans le marché du travail dans 20 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut réfléchir à ce que demande la société comme compétence, hein, et comme qualification dans 20 ans. Est-ce qu'on a plus, on veut plus de médecins, plus d'agronomes, plus d'informaticiens, plus de philosophes, plus de sociologues, d'agronomes, etc. C'est aujourd'hui qu'il faut réfléchir. Et donc l'effet Harkoun, à mon avis, est intéressant de ce point de vue-là, puisque ça démarre. Et il est important qu'il passe dans les institutions éducatives, et notamment dans l'université, hein, et que Harkoun soit enseigné dans les universités. Et à partir de là, l'effet de transmission se fera de lui-même. Voilà, sur ces deux questions.
شكرا. أنا أولا نتأسف لأن من طرح الأسئلة أغلب الأسئلة لا يوجد هنا، ولكن لأن الحاضرين سمعوا الأسئلة فقد يفيدهم سماع الجواب. المشكلة العلماء والشيوخ أنهم مشكلتهم أولا أنهم شيوخ، يعني أنهم سكليروزي، والفوا أشياء وسمحوا لي العبارة، يعني ألفوا، هو يتحدث عن المعتقد. أنا في رأيي ينبغي أن نفرق بين الموقف الإيماني والموقف المعرفي، ما كاش علاقة. أنا عندما أبحث في النص لا ما ندخلش الإيمان تاعي، لا أدخل إيماني الفردي، لأن هذا أمر حميمي، c'est intime, c'est individuel, c'est personnel, ça ne concerne que moi. Mais quand je décortique le texte ou les textes, je ne travaille pas en tant que musulman ou croyant ou non-croyant. Je travaille en tant que chercheur, ni plus ni moins. Ma croyance, je la laisse de côté. Ou ma non-croyance, je la laisse de côté. Ça n'a rien à voir. لأننا كما يقول إذا كان نبحثوا في النصوص يعني كمؤمنين, si on fait de la recherche en tant que croyant, c'est qu'on ne fera que expliquer les textes, c'est tout. On n'ajoutera rien du tout. On ne va rien rajouter. On va justifier le dogme. On ne fera que justifier les dogmes. Et donc à quoi ça sert d'ouvrir des universités et de faire de la recherche? Ça sert à quoi? Ça sert à rien. إذن ينبغي التفريق بين الموقف التفريق الواضح تماما كما ينبغي التفريق بين الدين والدولة والدين والسياسة. أيضا ينبغي التفريق الواضح بين الموقف الإيماني والموقف المعرفي. في الإيمان مسألة فردية، في المعرفة ما يدخلش الإيمان يقعد أكوتي. هذه دونك الأسئلة نتاعو يقول لي لم يكن ثمة سوى قرآن واحد مكتوب فقط. هذا كلام إيماني، ça c'est l'idéologie, c'est le dogme, ça c'est le dogme. Mais en réalité quand on cherche dans les textes نلقاو باللي الكثير من النصوص الصحيحة تؤكد أن كانت هناك عشرات بل مئات المصاحف، ما كانش كاين مصحف واحد. وهذا ما يقوله أركون، وهذا وش يقول أركون. هذه من جهة. قضية أنه القراءات كانت تختلف فقط في كيفية النطق. Ce n'est pas vrai. مصحف ابن مسعود يضيف عبارات ويضيف كلمات. مثلا ابن مسعود ما يقولش السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يقول فاقطعوا أيمانهما، كلمة واحدة أخرى. هذا مش كيفية النطق، هذا رسم آخر. هذا هنا la transcription elle-même elle diffère. C'est plus la même chose. وإنما كاين بزاف أمثلة في هذا الموضوع. يعني هذه من جهة ثالثة يقول القرآن ليس كتابا سياسيا. طيب أنا نسأل إذا كان هكذا علاش الأمويين يديروا لجنة تفتيش على المصاحف اللي تختلف؟ إذا هو صح كتاب دين وتعبد فقط، إذا ما كانوش ينظروا ليه كوثيقة سياسية، لماذا يشكلون لجنة للتفتيش عن المصاحف الأخرى غير العثمانية؟ ما هو السبب؟ السبب هو أنهم ما كان حتى تفسير آخر إلا أنه الوثيقة كانت تعتبر وثيقة رسمية للدولة، للخلافة، لمؤسسة الخلافة. لهذا كان فيه تفتيش على النسخ الأخرى المختلفة لحرقها. قضية مالك بن نبي أثبت أن الوحي فوق ذات النبي. مالك بن نبي يعني كان عنده ظاهرة قرآنية، ولكن مالك بن نبي يتجاهل الهيستوريسيتي، يتجاهل التاريخانية، ما يتكلمش. مالك بن نبي نفس حكايته حكاية شحرور، الشخص الأخ اللي قال شحرور سي با فغي، شحرور ما يمشيش على منهجية أركون، ما كان حتى علاقة بين منهجية شحرور وأركون. منهجية شحرور منهجية رومانسية أكثر منها، سي une construction beaucoup plus idéologique. شحرور ينكر التاريخانية، شحرور ما يهدرش نهائيا على الهيستوريسيتي، يقول لك ما نهدرش عليها. Pourquoi? Parce que ça déconstruit ce qu'il a fait. Bon. بالإضافة إلى هذا اليوم ما عندنا حتى مخطوط قرآني كامل يرجع لعصر العثماني. لا يوجد اليوم في العالم كله مخطوط قرآني كامل
يعود إلى عصر عثمان، ما كانش لا يوجد. هذه إذن أين هي النسخ كلها؟ هذا يدل على أن حكاية النسخ اللي كتبها عثمان نفسها ممكن تكون إيديولوجيا، لأن ما كان حتى وثيقة اليوم كاملة مصحفية مخطوطة ترجع هو انتقد مثلا لا بيبل. في الفاتيكان كاين آلاف المخطوطات تاع لي زيفانجيل ويرجعوا لعهد الكتابة تاعهم. Elles sont authentiques. Il y a au Vatican, ils ont des centaines, si ce n'est des milliers de manuscrits des évangiles et qui sont authentiques. وإحنا ما عندناش. إحنا لكن ننتقدوا هذا فقط من أجل الانتقاد العاطفي، وهذا ما ينفعش يعني في البحث. أما قضية أخطاء القرآن أنا نجيب لكم أمثلة. مثلا إن هذان لساحران، إن تنصب الأول وترفع الثاني. بحق نقول إن هذين لساحرين، ولكن الناسخ غلط. الناسخ لأنه بشر اللي يكتب، سي بالانج كان يكتب، البشر اللي يكتب والبشر يغلط. il faut reconnaître البشر ماهوش معصوم، يقدر يغلط، وحتى القراء كانوا يغلطون. عندي روايات باش ما نطولش عليكم برك، والا انا عندي روايات صحيحه. القراء نفسهم اللي كانوا يقراوا القران الماتخ نتاع القراءه كانوا يغلطوا احيانا في القراءه ويعترفوا ويقولوا احنا. واحد منهم قال كي قالوا له ياك راك غلط، قال له ما انا غلط، قال له احيانا اخطئ نغلط، يغلط خاطر بشر واللي يكتب يغلط. وفي الحديث الصحيح تاع السيدة عائشة صححت كلمات في القرآن كي قالوا لك قالت لهم هذا خطأ الناسخ غلط، بشر يقدر قلنا إن هذين لساحرين. وكاين مثال واحد آخر، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم فإذا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم، بعد يقول إلى طعام غير ناظرين إناه. في المصحف مكتوبة إناه، هذا خطأ لأن كلمة إناه ما عندهاش معنى في العربية، هي إناثه. ما تخزروش الإناث تاعو. بوركوا؟ باسكو كان عنده بيت واحد. الآية علاش نزلت هنا؟ سي ليستوار اونكور فوا. أركون يقول ما تقدرش تفهم بلا ما تعرف تاريخ التشكل. الآية علاش نزلت؟ لأنه الرسول دار وليمة وعرض quelques gens, c'était généralement des pauvres, جاوا ياكلوا، دخلوا ياكلوا. Et comme il y avait pas assez de place dans la mosquée, et comme la chambre elle ouvrait sur la mosquée, donc le peu de gens qui n'avaient pas trouvé de place, جابهم الغرفة تاع وحدة من النساء تاعو. Alors دخلوا. Évidemment, la femme, elle était à l'intérieur. Donc elle s'est tournée vers le mur pour qu'il ne la voie pas. Bon. كلاو شبعوا وقعدوا يقصروا طولوا. كليت تفت روح خلاص سي بون. كلاو قعدوا. انا جات الايه هذه كليت روح فاذا طعمتم فانتشروا. كليت روح وزاد قال لهم غير ناظرين، يعني ادخل كل ولكن ne commence pas à jeter les femelles ou les filles ou les femmes. غير ناظرين إناه. في المصحف تاع اليوم مكتوبة إناه وهي إناثه c'est femelle, c'est femme, c'est ماشي إناه، c'est femelle, c'est pas pour les êtres humains. Oui, pardon, c'est femme enfin. Bon. C'est femme, pardon. Donc زلت لسان نغلطوا كامل نغلطوا كامل. Il y a deux types de lapsus. Il y a le lapsus qu'elle a mis dans Saïd en parler, dans l'écriture, et là il se trouve que c'est un lapsus linguique. En réalité, c'était une astuce, pas un lapsus pour que je récupère le micro. J'en ai qu'un seul. Avez-vous jamais vu de votre vie un président de séance sans micro? Il est un peu démuni. Alors, il se trouve que j'ai été interpellé, en réalité 4 fois, mais il y a une curiosité ici. Pour dire la vérité, elle se trouve aussi ailleurs. Il y a des gens qui posent des questions et qui partent. C'est curieux, cette manière d'agir. Donc, je me retrouve simplement avec 3 questions. Donc, ça arrange nos affaires. Dont je dois dire qu'une, je me rappelle toujours. Là aussi, je me rappelle. Comme le monsieur qui a posé la question n'est plus là, je ne répondrai pas. En revanche, c'est moi qui ai oublié la toute dernière. Est-ce que vous pouvez me la rappeler d'un mot, s'il vous plaît?
اللغة العربية Ah, وأي لغة كانت j'ai compris. غير يتم يدخل اللغة ما تقدرش تفهمها تشكل تغني موتى القرآن يقرأ سنتيقرأ ديفيرامون. فهمت صح. قلت لك يعني il faut me rafraîchir la mémoire d'un mot pour que je me rappelle. Et j'implore l'indulgence du monsieur qui n'était peut-être pas tout à fait d'accord ou satisfait de la réponse de Seaïssa. Hélas, on ne peut pas établir un dialogue, c'est pas parce que je ne veux pas, parce que le format de notre rencontre, etc., ne le permet pas et on est en train encore de... je m'appesantis sur le temps qui nous reste et on tiendra les 18 heures, tant pis sur la synthèse. Alors, je crois que vous n'étiez pas là hier. Sinon, vous n'auriez pas posé la question, mais c'est pas grave, c'est pas un reproche. Si vous étiez là hier, vous aurez entendu que lorsque j'ai ajouté dans le triptyque l'ignorance sacralisée ou sacrée ou la sainte ignorance, l'ignorance institutionnalisée, et c'est moi-même qui ai ajouté l'ignorance complexe, et j'avais ajouté que si je devais être paranoïaque, j'ajouterais encore un quatrième type d'ignorance qui est l'ignorance méthodologiquement programmée. Alors, je la résume en ce qui concerne la sainte ignorance. Vous avez entendu ce qu'a dit Mohamed Akou, c'est vrai qu'il a dit en langue arabe, mais globalement, on sacralise ce qui a été produit par des acteurs sociaux comme une construction humaine. Et au lieu de l'interroger, à la limite même la subvertir, transgresser ses tabous, eh bien on la tient comme garantie par le divin, alors qu'il se trouve être non conforme à la vérité historique, ou à la réalité historique, ou à tout le moins qu'elle soit susceptible d'être l'objet d'investigation pour l'historiographie contemporaine. Et qu'est-ce que c'est que l'histoire? C'est une archéologie du temps présent et aussi une anthropologie du passé avec un regard critique sur les systèmes de culture et de pensée. Bon, voilà, ça c'est pour la première ignorance. La deuxième ignorance, l'ignorance institutionnalisée, c'est vrai que dans certains cas, les systèmes scolaires, les mécénats d'État, les mécénats privés produisent ou érigent des espaces, des instituts, des centres où au lieu d'éveiller les consciences, eh bien on en rajoute dans le commentaire sur le commentaire d'une manière stérile, avec une réelle paresse intellectuelle. Ça relève de ce qu'on appelle l'ignorance institutionnalisée. L'ignorance complexe, au risque de me répéter par rapport à hier, c'est ce que j'ai dit d'abord en arabe, نحن لا ندري ولا ندري أننا لا ندري, c'est que nous ne savons pas et nous ne savons pas que nous ne savons pas. Nous tournons comme ça dans une sorte de rationalité fermée et nous pensons être les meilleurs du monde et que nous sommes des sachants et qu'avant les lumières du Coran c'était le temps de l'obscurantisme et de l'ignorance, après avec les lumières de la révélation, eh bien nous sommes dépositaires de la réalité ultime, du décryptage du monde et que tout se trouve dans le Coran. Ça pousse à une véritable paresse intellectuelle et c'est terrible. La quatrième, c'est celle de, dans certains cas, j'ai pris l'exemple des qaïd bikri, chez nous, في بلادنا يلا نهضروا بالدارجة، كان القايد ما يحبش يقراو الآخرين، يقولوا كي تقرا أنت وتفهم، وليدي علي من يكون قايد. Donc ما نقريكش. Donc c'est délibéré, c'est voulu. Et il se trouve que dans certains cas, il y a eu, dans certaines régions du monde ou dans les contextes islamiques, une volonté délibérée de ne pas enseigner les sciences humaines, une volonté délibérée de ne pas enseigner la philosophie, parce qu'on pense que lorsqu'il y a des idées comme ça qui se propagent, ça permettra au peuple d'être un peu plus épanoui, un peu plus alerte, un peu plus intelligent, etc. On a quelques cas dans des espaces du monde dit islamique, parce qu'avec le désordre sémantique, il faut être extrêmement prudent. Alors la question de notre ami, et notamment à propos de Shahrour, se trouve que Shahrour est de formation scientifique, votre serviteur aussi, et au risque de vous paraître en pleine contradiction, méfions-nous de ceux qui s'adonnent d'abord aux sciences exactes, qui viennent s'essayer sur les questions
théologiques ou religieuses. Parce qu'ils ont cette arrogance d'une manière générale, même si la généralisation est toujours abusive, de dire « Ah, il m'a été possible de pénétrer les arcanes de la matière. Il m'a été possible de résoudre les polynômes de Tchebychev. Il m'a été possible de maîtriser les séries de Fourier, que sais-je encore. Comment voulez-vous que les petites choses comme ça concernant la religion, ça ne soit pas dans mes compétences ?» Et c'est une erreur grave, à la fois d'appréciation et donc d'arrogance, voire de suffisance. Ça nous a donné un éminent mathématicien dont le nom a été donné à un lemme, comme on dit, mais qui a osé venir nous dire Khattani mutawaziyani la yaltaqiyani illa bi'idhnillah. Donc je traduis, deux droites parallèles ne se rencontrent jamais, sauf avec la permission de Dieu. On n'a pas envie de blasphémer ici, mais on peut lui rétorquer que dans l'axiomatique d'Euclide, on n'a pas besoin, j'allais dire, de la permission de Dieu, parce que dans l'axiomatique d'Euclide, deux droites parallèles ne se rencontrent pas. Ou à l'extérieur d'une droite passant par un point, on ne peut passer qu'une seule droite parallèle, voire une infinité de droites parallèles, mais passant par ce point, mais elles sont confondues. C'est une affaire, j'allais dire, de cohérence et de registre épistémologique qui n'est pas le même. Donc, d'une manière générale, il faut se méfier de cela. En revanche, si ces scientifiques, notamment ces scientifiques des sciences dites dures, pures, exactes, selon la prétention des physiciens ou des ingénieurs, dédoublent leur formation en philosophie, en théologie, en herméneutique, en exégèse, en philologie, bref, les fameuses SHS, les sciences de l'homme et de la société, ça leur permet d'avoir une vision un peu globale, sinon globale au moins panoptique, comme on dit, ou panoramique, du savoir. Hélas, nous nous trouvons au XXIe siècle. Le XXIe siècle nous impose la spécialisation. Or, le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien par définition. Sinon, on ne peut pas faire autrement, c'est la multiplication du savoir, des disciplines scientifiques, etc. Je trouve que je connais Mohamed Chahrour. Nous nous sommes vus quelquefois, on a parlé notamment à Paris, etc. Il a une approche plutôt philologique du texte. Mais vous n'avez pas compris, le fameux Wadribuhunna, frappez-les, il ne s'agit pas nécessairement de les battre, il s'agit de idrab, qui veut dire plutôt faire grève, c'est-à-dire ne pas les approcher, etc. Voilà, parce que le verbe daraba, trilitaire, la racine trilitaire en langue arabe d'araba a une quarantaine d'acceptions qui ne se réduisent pas toutes au fait de battre. Il y a aussi l'exemple, mithal, darbun min al-mithal, et elle le fait aussi de se retenir. Bon, donc, il a une approche plutôt philologique du texte et le fait d'articuler la compréhension du texte coranique aux différents contextes dans lesquels la langue arabe a pu émerger. Voilà, alors le monsieur qui n'est pas là, on ne lui répond pas. À propos de Iqra, ça, ben vous avez changé de place. Donc, et ça n'arrange pas nos affaires puisqu'on n'a plus le temps. Tant pis, on va aller à quelque chose de très bref. Vous dites comment la pensée de Mohamed Harkoun ou quelque chose comme ça puisse avoir un impact dans nos sociétés. Si nous sommes dans une approche pessimiste, or, le pessimiste est celui qui verse facilement dans le réalisme, et le paroxysme du réalisme est le pessimisme. C'est que ça va être difficile, surtout s'il n'y a pas de relais. Notre ami Macron dit à propos des richesses, il faut qu'il y ait un ruissellement, que les choses viennent comme ça en cascade. Comment voulez-vous qu'une pensée aussi élaborée, dont nous avons dit qu'elle est difficile d'accès, puisse prendre comme ça directement sur, j'allais dire, le commun des mortels? Ça va être difficile et ça ne prendra pas si on prend les choses comme ça. Mais il ne faut pas abdiquer. Un colloque tel que celui-là est un bon relais. Le fait de pouvoir en parler, le fait de trouver, j'allais dire, des médiateurs culturels,
Le fait de se rendre compte que, bon, on peut interroger le texte et qu'on puisse sortir d'une lecture à la fois affective, confessante, et on s'auto-proclame plaidant la cause du Coran, la parole de Dieu qui aurait été attaquée comme ça, alors qu'on a fait simplement l'interroger. En réalité, si je pousse le raisonnement avec la rigueur intellectuelle, ma réponse serait « je ne sais pas ce qui va advenir ». Je fais mienne cette parole d'Antonin Gramsci, qui disait « lorsque le passé se meurt et lorsque le futur n'est pas encore advenu, c'est dans le clair-obscur que peuvent surgir les monstres ». Et nous sommes dans une période, j'allais dire, de clair-obscur. Et quand est-ce que surgissent véritablement les monstres? La réponse en a dans la gravure de Goya, quand il dit « le sommeil de la raison produit des monstres ». Enfin, la phrase exacte, « el sueño de la razón produce monstruos ». C'était, enfin, la citation encore plus exacte, alliée à l'art, l'imagination est la mère de l'émerveillement et des arts, abandonnée par la raison à l'engendre des monstres impossibles. C'est quelque chose comme ça que je produis de mémoire. Voilà, donc nous ne voulons pas abdiquer. Je pense que le plus grand voyage commence par un pas. Nous avons fait quelques petits pas, quelques enjambées, ici et ailleurs. À Tizi Ouzou, on a fait une grande enjambée. En langue arabe, j'aurais dit falsakh, c'est-à-dire une lieue. Et Gaïfol en rêve. Dernière réponse de ma place ici, quand je me mets au pupitre, ça veut dire qu'on a commencé la synthèse, qui va être on ne peut plus brève. Mon ami, vous dites, oui, mais la maîtrise de la langue, enfin quelque chose comme ça, la langue, c'est qui commence même par Iqra. Aussi étonnant que ça puisse l'être, Iqra, ce n'est pas de l'arabe, c'est du syriaque. Qara'a vient du syriaque Qariana, qui est une sorte de lecture à haute voix dans un office religieux, qui donnera Qur'an. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut avoir une connaissance aussi de la, si j'ose dire, c'est moi qui fais le néologisme de la paléolinguistique. C'est-à-dire connaître le syriaque, l'araméen, l'arabe, l'hébreu, de ce qui se faisait à cette époque-là, si on prétend aussi, et entre autres, ne pas faire de l'exégèse sauvage. Or, malheureusement, nous avons pâti de cette fameuse exégèse sauvage, comme ça, où on brandit tel ou tel verset hors contexte. Je ne vais pas encore revenir à ma phrase d'hier, il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne jamais l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte. Et si on veut l'affranchir, il faut des liens hypertextes pour donner de la valeur probante au texte. Enfin, merci pour vos applaudissements qui m'encouragent peut-être à poursuivre, mais j'ai promis que j'arrêterai là la réponse, donc je passe au pupitre. Et je fais la synthèse. D'accord. Avant la synthèse de M. Rad Benchir, je tiens à remercier les deux conférenciers, M. Jabel Khair et